Morning students. In today's commerce class we are going to continue with unit 1 fundamentals of business, under that chapter 3 classifications of business activities. In this chapter we are going to learn about how the business is classified, how the business activities are classified, and each of the business activities are described. Next we will understand the meaning of industry. Next you will be able to classify the industry into primary, secondary and tertiary industries. Next we are going to compare and study what is industry, commerce and trade. Next you will come to know about the auxiliaries activities in the commerce. So these are the knowledge you are going to get from this chapter. Next is that first we will see what is given in this chapter. That is your introduction part. The business activities are divided into two activities, children. One industrial activities, அப்புறம் commerce activities. இப்போ industrial activities நம்ம எடுத்துட்டோம்னா it is divided as primary, secondary and tertiary. And further the primary activity is divided as extractive industry and genetic industries. Coming to the secondary activity, it is further divided as manufacturing industry and construction industry. From manufacturing industry point of view, it is further divided as analytical industry, synthetic industry, processing industry and assembling industry. Coming to the commerce industry, you will learn what is trade and what are the auxiliaries to trade. When you study about trade, you will come to learn about what is internal trade and external trade, and what are the divisions of internal trade and external trade. Internal trade, you have wholesale trade and retail trade. External trade, you have import, export and entry port trade. Then what are the auxiliaries to trade? They are nothing but the transport, warehousing, insurance, banking and finance and advertisements. So here this is a chart showing the business activity and how it is classified. You got me, students? So business activities mean, already I have told you, the activities involved in the day-to-day activities of the business, that is right from the producer to the ultimate consumer. That is, the goods which are manufactured have to reach the ultimate consumers. In the meantime, you have a lot of business activities to be undergone, and that is what we have now divided, subdivided and we have studied. You got me, students? So when I talk about the intermediaries who help in the who act as a middleman between the producer and the consumer, and also who help in the distribution of goods, so they are none other than the wholesalers, retailers, distributors and like. You got me, students? Okay, so these are the business activities that we are going to cover in this chapter. Next, now let us see industrial activity. What is industry first? So industry means what? Industry na or place where production activities will be taken place. அப்படின்னா raw materials இருக்கும். அந்த raw materials வந்து it undergoes many processes and it finally ends in a finished product. So this is done in a place called industry. Okay, students? Okay. The term industrial activities in which mechanical and technical appliances and technical skills are involved. So அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற அந்த பிளேஸில் வந்து there is mechanical and technical appliances and technical skills. அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து எப்படி வந்து செய்கிறது அப்படின்ற அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் டன் இன் இண்டஸ்ட்ரி. யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கலாம்.
அந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். ஓகே, இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காட்டனை வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. காட்டனை யூஸ் பண்ணி குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. கிளாத் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற காட்டன் மெட்டீரியல், நம்ம கிளாத்தில் வந்து காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த காட்டன் மெட்டீரியல்ஸுக்கு வந்து மெயினான ரா மெட்டீரியல்ஸ் காட்டன் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஒரு விதமான ஒரு காட்டன் மெட்டீரியலை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இப்போ அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா would include all firms producing electronic goods. அப்போ நம்ம என்னென்ன நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம், மொபைல்ஸு, டெலிவிஷன்ஸு, கம்ப்யூட்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இல்லையா? அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் that is connected with the conversion of resources into useful products. Okay, next, when I say industries, there is kinds of industries. If in the industry can be divided on the basis of activity and on the basis of size. இப்போ on the basis of activity அப்படின்னா ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்குது. அந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி முடிச்சிட்டு டெர்ஷரி செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி அண்ட் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் ஆனோடனே டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. இதில் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து பேசிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஜெனட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு 2 இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. இதுதான் வந்து ப்ரைமரியாக நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டி ப்ரைமரியாக பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆக்டிவிட்டி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்க போகிறோம். அதே மாதிரி செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னும் போது ப்ரைமரிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ், அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, இதுலேயும் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அனாலிட்டிக்கல் இருக்குது, சிந்தட்டிக் இருக்குது, ப்ராசஸிங் இருக்குது. ஸோ அனாலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, சிந்தட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நவ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி, small industry, medium industry and large industries. You got me students? So that is the divisions of industry. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி, இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ஆக்டிவிட்டி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டியும் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சைஸும் நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சாப்டரில். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டிவைடட் அஸ் வாட்? ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி, செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ இப்போ ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரினா இட் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நேச்சர். ஓகே, அதாவது வந்து இயற்கை நேச்சரை யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த கேட்டகரி ஆஃப் குட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படின்னா நேச்சர் ஓரியன்ட் குட்ஸு. ஓகே, ஸோ அந்த நேச்சர்னால தான் அந்த குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் அதில் ஹியூமன் எஃபர்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மெயினாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸு. ஓகே, ஸோ த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் சோயிங் த சீட், பட் அந்த சீடு வளர்ந்து வர்றது வந்து சர்டன் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஹேஸ் டு பி டன் ஈவன் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் டு மேக் த சீட் க்ரோ. அது ப்ராப்பராக வாட்டர் கன்சியூமிங், அந்த லெவல் ஆஃப் வாட்டரும் கூட நமக்கு வந்து கரெக்ட் லெவலில் இருக்கணும். அதுக்கு ரெயின் கரெக்டாக வரணும். அதுக்கு உண்டான ஃபீடிங்ஸ் லைக் நியூட்ரிஷியஸ் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அதில் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைக் அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ், இன்செக்டிசைட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேக் கேர் பண்ணி தான் அந்த சீடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் சீடை வந்து நம்ம வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நேச்சர் வி ஆர் ட்ரையிங் இட் டு பிரிங் இட் இன் டு அ அக்ரிகல்ச்சரல் பிளான்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னும் போது ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டட் டு ஆக்டிவிட்டீஸ். தென் ஃபிஷ்ஷிங்ஸ்னும் போது நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் பிடிச்சி வந்து கேட்டகரி வைஸ் நம்ம வந்து அதை பிரிக்கிறோம் இல்லையா? அது அடுத்து ஹார்டிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைக் ஸ்மால் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சு ஒரு பிளான்ட்லேருந்து வி ஆர் ஜெர்மினேட்டிங் யூஸிங் த சீட் அண்ட் தென் வி ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட் ஆஸ் அ plant and then we are distributing the plant. You got me students? So இதெல்லாம் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர்ஸ். ஸோ likewise இதெல்லாம் வந்து primary activity is related to the nature.
Next you see extractive industries. So extractive industry அப்படின்போது the name itself is clear that these industry extract or draw out products from the natural resources. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற natural resources வச்சு we are able to get another product from the natural resources. அப்போ அந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஹோல் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம வந்து தயாரிக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் யூஷுவலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு மெனி அதர் யூஸ்ஃபுல் குட்ஸ் and it is used by the manufacturing industries. அந்த யூஸ்ஃபுல் குட்ஸை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ஃபார்மிங், மைனிங், ஆயில் ட்ரில்லிங், ஹண்டிங், ஃபிஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இதை ஃபார்மிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா earthலேருந்து we are extracting the thing and we are using it for other purpose. Mining அப்படின்னும் போது iron ore, then gold, platinum அந்த மாதிரி வந்து we are taking from கோல்டுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் கிரவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குதோ அதை வச்சு we are making jewelry items and other useful items. இப்போ ஆயில் ட்ரில்லிங் அப்படின்னும் போது we are making use of the drilling. We are taking oil and then we are converting it into refined oil and using for foods, isn't it not? So similarly hunting and fishing. Hunting அப்படின்னும் போது அனிமல்ஸை வந்து ஹண்ட் பண்ணுறோம், அவங்களோட ஸ்கின், அவங்களுடைய ஹார்ன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறத வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay students, so some of the pictures are given here to make you very clear, like mining, hunting, farming, all these comes under extractive industries. Okay, next you see genetic industries. So genetic industries mean it is engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. Okay, so you make use of plants or either animals and you make them to breed with each other. Okay, and then you and the newborns are there and that they are used for further purposes. Okay, further reproduction and so on. So for example the seeds. So the seeds are there, you reproduce with the help of the horticulture, and then what you do is that you do certain activities related to horticulture and you enable to germinate the seed. Okay, and it grows into a plant, and from that plant you get another seed, isn't it not? Next, the nursery companies, similarly all those plants which you give them, you first you nurse them and you make it into you enable the seeds to germinate, and then finally you are selling it in the form of a plant. Then poultry, yes, then dairy, piggery where pigs are kept, then hatcheries, then nursing, fisheries, apiary means what? Bees. Okay, hatchery means for example how you hatch, that is for through egg some chickens will come, isn't it not? So that is hatching, that process is called hatching. You got me? Okay, so fisheries also is the same way. Different varieties of fishes are taken and they are braided with each other, and they are small ones are put in a particular place and they are taken care of, and there they enable the fish to grow into a big size. Okay, so that is what done here. So all these are nothing but genetic industries. Okay students? Okay, next see the picture here. That is the hatching, from the egg it comes, then apiary, here you have fishery, and there you have nursery. You got me students? Okay, next you see secondary industries. So next we have come to secondary industries. When I say secondary industries, on the basis of activity there are two types of secondary industry. One is manufacturing industry and construction industry. Okay, when I say manufacturing industry, it is further divided as analytical industry, synthetic industry, processing industry, and assembly industries, and then construction industries. Now what is the secondary industries? Let us see. So they are concerned with using the materials which have already been extracted at the primary stage. You got me students? So what is this? That is primary stage la varakuriya materials நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து
செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக நம்ம இன்வால்வ் பண்ணுறோம். செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொண்டு வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் ப்ராடக்டை நம்ம வெளியே கொண்டு வரோம். ஸோ தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ராசஸ் சச் அஸ் டு ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் ஃபார் ஃபைனல் கன்சம்ஷன்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்கோ மேனுஃபேக்சர் பர்பஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணி ஃபைனல் கன்சம்ஷனுக்கு நம்ம ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணுறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபைனல் செகண்டரி ஸ்டேஜிலேருந்து இன்னும் it undergoes further other processes also by making use of other industrial units. For example, you see mining and ore in a primary industry, but manufacturing of steel by way of further processing of raw irons in a secondary industry. You got me students? So நம்ம iron ore வந்து எடுக்கிறோம். அந்த iron ore வந்து secondary industry, that is primary industry, we get iron ore and it is taken to the secondary industry and further processing is done and it is converted to steel, and that steel is used for construction purpose, isn't it not? Okay, so this is called a secondary industry. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன? மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரினா மேனுஃபேக்சர் ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ். Okay, so with the help of using the raw materials. Okay students, okay, they bring out diverse finished product which we consume to use. அப்போ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்ம கன்சம்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி குட்ஸை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. எப்படி பண்ணுறாங்க? அவங்க கிடைச்ச ரா மெட்டீரியல்ஸ், வெதர் ஃபினிஷ்ட் பார்ட்லி ஃபினிஷ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் பார்ட்லி ஃபினிஷ் மெட்டீரியல்ஸ் in their manufacturing operations. They are making use of their raw materials as partly finished materials and then they are undergoing further process. They are further divided into 4 categories on the basis of method of operations. Okay, இப்போ on the basis of method of operation, the manufacturing industry நம்ம வந்து analytical industry, synthetic manufacturing industry, processing industry, assembling industry அப்படின்றத நமக்கு படிக்க போகிறோம் இப்போ. So what is this analytical industry? So analytical industry na enna, which analyzes and separates different element from the same material as in the case of oil refinery. Okay students, so நம்ம ஒரு ஆயில் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நம்ம ஆயிலை வந்து பிரித்து எடுக்கிறோம். ஓகே, ரிஃபைன்ட் ஆயில், க்ரூட் ஆயில், அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம். ஸோ செப்பரேட் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சேம் மெட்டீரியல், ஒரே மெட்டீரியல்லேருந்து நம்ம சப்டிவிஷன்ஸ் மாதிரி we are taking out the material. So that is mainly done in oil refinery is a very good example for that. You got me students? Okay. Next you see synthetic industry. So synthetic industry na which combines various ingredients into new product as in the case of cement. அப்படினா வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸை சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து தயாரிக்கிறோம். You got me students? ஸோ அதுதான் வந்து அதுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னால் சிமெண்ட். You got me students? As in the case of cement. Okay, next you see processing industry. Processing industry அப்படின்னும் போது which involves successive stages for manufacturing finished product as in case of sugar and paper. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சுகர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சுகர் கெயினை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டில் சுகர் கெயினை க்ரோ பண்ணுறோம். இந்த சுகர் கெயின் வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் தான். ஸோ ஆனால் இந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்தர் ப்ராசஸ் we are undergoing furthermore process. ஸோ when we do like that, ஃபைனலாக அல்டிமேட்டாக நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சுகர் நமக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி பேப்பரில் பல்ப்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, பேப்பர் கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா சக்ஸசிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். அப்போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ், அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு சக்ஸசிவ் ஸ்டேஜ், அதாவது ஒரு ஸ்டேஜை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு போகணும். லைக்வைஸ், ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு we cannot go, leaving a process in between. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக ஒன் ஆஃப்டர் அனதர், அதனால தான் அதை வந்து நம்ம சக்ஸசிவ் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அதாவது வந்து மெயினாக பேப்பருக்கும் சுகருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து அண்டர்கோ பண்ணணும் நம்ம. ஸோ அதனால் அது வந்து ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் யூ சி அசம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரி. அசம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரினா which assembles different components to make a new product.
ஸோ டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸை எடுத்து ஒரு நியூ ப்ராடக்டை நம்ம தயாரிக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொபைல் ஃபோன்ஸ், இல்லைனா கார், இல்லைனா வந்து லேப்டாப்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தே ஆர் குட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம யார்கிட்ட வந்து எந்தெந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்டாக நம்ம அசெம்பிள் பண்ணி நம்ம வந்து அதை சேல்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதான் வந்து அசெம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதை மெயினாக பார்த்தோம்னா நமக்கு எலக்ட்ரானிக் குட்ஸில் தான் இது வந்து யூஸ் ஆகும். Okay students, next construction industries. Construction industries are involved in construction of building dams, bridges, roads as well as tunnels and canals. ஸோ இந்த மாதிரி பில்டிங் ரோடு ஆர் கேனல்ஸ், டேம்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னும் போது நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரியும் சரி செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ். ஆனால் டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் தேர் இஸ் நோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ், தேர் இஸ் ஒன்லி சர்வீஸ். These industries produce utility service and sell them at a profit. So that is, you are producing utility services. Okay, that means utility services means what? இன்னொருத்தருக்கு யூஸ்ஃபுல்லான சர்வீசஸ் அப்படின்னா ட்ரேடுக்கு வந்து என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லான சர்வீஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்மளால் வந்து டெர்ஷரி செக்டர்ஸ்லேருந்து கிடச்சிக்க முடியும். ஸோ தே ஹெல்ப் த ட்ரேட், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ். ஸோ திஸ் டேர்ம் ஆல்சோ இன்க்ளூட் ஆக்ஸிலரி டு ட்ரேட்ஸ் லைக் பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், வேர்ஹவுஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், எக்ஸெட்ரா. ஸோ பேங்கிங் சர்வீஸ், இன்சூரன்ஸ் இஸ் அ சர்வீஸ், வேர்ஹவுஸ் இஸ் அ சர்வீஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இவங்க எல்லாருமே வந்து service. So they help they are the auxiliaries to trade. You got me students? Okay. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரீஸை நம்ம ஃபர்தராக வந்து எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பர்சனலைஸ்டு சர்வீஸ், பப்ளிக் சர்வீஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் சர்வீஸ், ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ், quaternary service, quinary service. You got me students? Now we are going to discuss each of this service individually. இப்போ பர்சனலைஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன? இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் செல்லிங் their சர்வீஸ் டு அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து தே மே பி அ plumber, they may be a person maid servant. ஸோ அவங்களோட சர்வீஸை வந்து இன்னொருத்தருக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, they serve others. ஸோ அது வந்து and they earn money for that. So that is called as personalized service. நெக்ஸ்ட் யூ சி பப்ளிக் சர்வீஸ். இப்போ பப்ளிக் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த நேம் இட் செல்ஃப் இஸ் கிளியர், தோஸ் ஹூ சர்வ் த பப்ளிக். அப்படின்னா அவங்களுக்கு யாரெல்லாம்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் சர்வீஸ்னால் ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு குட்ஸை வந்து நம்ம நிறைய பிளேசஸ் மார்க்கெட் பிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் அவைலபிள் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவைலபிள். அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து வெதர் இட் இஸ் த்ரூ ஏர், ரெயில் ஆர் ரோடு, இட் கம்ஸ் அண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். And next you have warehouse. From the warehouse the goods are distributed. Then salesman is a person who advertises the product and who helps in improvement of sales. So he is a distributive agent. Then logistics also is a distributive service. That is, they serve to carry goods through containers. You got me students? So they are distributive agents only, logistic companies. Next, when I say financial services, so this is financial services mean banks are there, they enable to generate money. Then accounting, one who does accounts, that is one who do accounts in a company and who earn through that, he is a service. Then LIC, Life Insurance Corporation, is a serving company. Then factoring agents are there are many such businesses who helps in invoice service. அப்படின் போது அந்த இன்வாய்ஸ் பணத்தை வந்து நம்ம சப்போஸ் இப்போ பில் போடுறோம், அந்த பில்லை வந்து நம்ம கடனுக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா the party is called as debtor. அப்போ அந்த பார்ட்டி வந்து ஒருவேளை சரியாக பேமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஃபேக்டரிங் ஏஜென்ட் வந்து ஒரு மீடியேட்டராக இருந்து அந்த அவங்களோட பில்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க வாங்கிக்குவாங்க. அதாவது வந்து பில்லை பேமெண்ட் பண்ணி
செல்லருக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணி பார்ட் பேமெண்ட்டில் பில்ஸை வாங்கிக்குவாங்க, கேஷை வந்து அவங்க செல்லர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த ஃபேக்ட்ரிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்ட்டிஸ் கிட்ட இருந்து, அதுவும் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஒரு டிஸ்கவுண்ட் மோட்டிவேஷனலோட, அதாவது வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் வச்சு, அதாவது நீங்கள் 10 டேஸ்க்குள்ளே இந்த பேமெண்ட்டை கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை % டிஸ்கவுண்ட் அப்படியெல்லாம் சொல்லி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ஃபேக்ட்ரிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அந்த டெட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு வந்து சர்வீஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் குவாட்டர்னரி சர்வீஸ். குவாட்டர்னரி சர்வீஸ் அப்படின்னும் போது ப்ரொஃபஷ்னல் ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஹை டெக்னாலஜி ஆர் யூஸ் டு ப்ரொவைட் திஸ் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ். இப்போ ப்ரொஃபஷ்னல்டு பர்சனை வந்து நம்ம வந்து குவாட்டர்னரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பர்சன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அப்படின் போது மெயினாக வந்து கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் who build various types of softwares to enable for easy access. Next accounting, okay, chartered accounting. Next R&D, research and development. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்கில்லை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, தே ப்ரொவைட் சர்வீஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ தே ஆர் கால்ட் குவாட்டர்னரி சர்வீசஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து குயினரி சர்வீஸ். குயினரி சர்வீஸ் அப்படின்னும் போது நியூ ஐடியாஸ் ஆர் ஜென்ரேட்டட், நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஆர் இவால்வ்ட், நியூ பாலிசிஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் பை இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அப்படின்னும் போது குயினரி சர்வீஸ் அப்படின்னும் போது he is a person who is an innovator னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ who gives new ideas, who generate new ideas, then for that purpose they make use of the technology and who frame new policies and they try to implement them also. So all this is called as quinary service. Okay students, so next you are going to learn on the basis of size. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது on the basis of activities. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது on the basis of size. அப்போ size அப்படின்னும் போது industry can be classified as follows. So you are having micro industry, small industry and large industries. So micro investment mean, why it is called as micro investment mean, mainly from the investment point of time they call it as micro, small and large industry. So a micro enterprise is enterprise where investment in equipment does not exceed rupees 10 lakhs. அப்போ நீ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்தளவு 10 lakhsக்கு மேலே போக முடியாது. அதே ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் எடுத்துட்டோம்னா in an industry where investment in equipment is more than 10 lakhs but does not exceed rupees 2 crores. அப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னா நீ ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தேன்னா 10 lakhs and above உன்னால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். அதே நேரத்தில் it should not exceed 2 crores. So you can pay it lifelong. Next, large industries அப்படின்போது a medium enterprise is an enterprise where investment in equipment is more than 2 crores but does not exceed rupees 5 crores. Okay, so such type of industries which comes under this investment of 2 crores and 5 crores, then it is called as large industry. Okay. Okay students, the next one is that is all for this session children. So hope you understood this section.